Hello friends, welcome back to our channel on statistics. సో మన ప్రీవియస్ లెక్చర్లో స్టోకాస్టిక్ ప్రాసెస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఆ స్టోకాస్టిక్ ప్రాసెస్లో కూడా రిలేటెడ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ సిఎస్ఐఆర్, గేట్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఏపీ సెట్ లైక్ దట్. సో ఫస్ట్గా మనం డిస్కస్ చేసుకుంది వచ్చి ఇంట్రడక్షన్ టు స్టోకాస్టిక్ అండ్ మార్కov chain models and all things. Then we started communication, then classification, then we start లైక్ కమ్యూనికేషన్లో అండ్ క్లాసిఫికేషన్లో అగైన్ మనం వెళ్ళామనుకోండి ఏ పీరియాడిక్, ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్, ఏ పీరియాడిక్, పర్సిస్టెంట్, ట్రాన్సియంట్ ఆ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్న డీటెయిల్లో. మీకు అందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అగైన్ యూ కెన్ కామెంట్ ఆన్ దట్ వీడియో. సో ఈ వీడియోలో మైన్గా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నది వచ్చి స్టేషనరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ టాపిక్ ఇన్ మార్కవ్ చైన్, స్టేషనరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ లిమిటింగ్ బిహేవియర్. ఓకే, ఆర్ లిమిటింగ్ బిహేవియర్. సో మీకు స్టేషనరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, ఈదర్ ఇన్ ఎంఎస్క్యూ ఆర్ ఎంసీక్యూ. ఓకే, సో ఫస్ట్ we will see the topic, then we discuss some examples. సో వాట్ ఈస్ స్టేషనరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్? సో మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకు ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ వన్ మార్కవ్ చైన్ దట్ ఈస్ పిఐజే. ఓకే, we have already know PIJ matrix, and from the matrix we can draw diagram and everything. తర్వాత మనకు స్టేషనరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్కడ ఎగ్జిట్ అవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ జస్ట్ సింపుల్ ఫార్ములా హియర్, దట్ ఈస్ vk equal to summation of vj p. vj means here probabilities into vj values. Here vj's are initial probabilities. Like for example you have 3 cross 3 matrix. మీకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ. For example you have pij matrix is 3 cross 3. So then initial probabilities we generally use the notation pi naught, like 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3 comma 3. So these all are the initial probabilities of the given matrix. So ఎప్పుడు కానీ మనకి ఇనిషియల్ ప్రాబిలిటీ సమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 1, సమ్మేషన్ ఆఫ్ vj షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఇంకో రిజల్ట్ వచ్చి v ఈక్వల్ టు vp అనే ఒక ఫార్ములా కూడా మనకి ఇక్కడ ఉంది. బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా వీ కెన్ ఫైండ్ ద దీస్ వాల్యూస్, పై నాట్ వాల్యూస్. ఓకే, సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ సమ్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ స్టేషనరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కొన్ని రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆ రిజల్ట్స్ బేస్ చేసుకొని చాలా క్వశ్చన్స్ మనకి జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ విల్ సీ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ 2 cross 2, then we move to the some results. So for example we have a matrix p equal to 1 by 2, 1 by 2, 1 by 3, then 2 by 3. For example we have this matrix. Okay, from this matrix you need to find the stationary distribution, means initial probabilities or limiting behavior. Okay, then what you will do, just use the formula v equal to vp, means pi naught pi 1 into matrix 1 by 2, 1 by 2, 1 by 3, 2 by 3. Okay, equal to pi naught pi 1. So by using these two equations, and one more equation is pi naught total probability, pi naught plus pi 1 equal to 1. So this is equation number 1. Then equation 2 is just cross multiplication of pi naught plus 1 by 3 pi 1 equal to pi naught. Again 1 by 2 pi naught plus 2 by 3 pi 1 equal to pi 1. By using these two equations we can find pi naught value, pi 1 value. Then sum should be equal to 1. This is equation number 1, this is equation number 2, this is equation number 3. So how you can find the, you can use any techniques. Like we have some techniques. For example here we have
half phi naught, here we have half phi naught. So when you subtract 2 minus 3, this will be cancelled out. Then you have no. Actually, ఇక్కడ మనకు again pi naught ఉంది, again pi 1 ఉంది కదా. So just do matrix some equations. Here you will get pi naught. ఇక్కడ మనకు again pi naught. So ఇక్కడ ఈ సైడ్ వచ్చింది అనుకోండి, pi naught minus half pi naught equal to 1 by 3 pi 1. That implies half phi naught equal to 1 by 3 pi 1. So finally మనకు phi naught implies 2 by 3 into pi 1. సో ఈ వాల్యూ వెతుకోమి మనం థర్డ్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, 1 by 2 2 by 3 pi naught pi 1 plus 2 by 3 pi 1 equal to pi 1. Okay, here 2 will cancel out, 3 is the LCM. Okay, ఈ విధంగా మనకు pi naught values pi 1 values calculate చేయొచ్చు. So then final value should be pi naught plus pi 1 should be equal to 1. So this is the result. So we'll see some examples related to the competitive exams. So see, this is example number 1. For example, question will be like this. So before going to the question, we will discuss some results. Okay, so మనకు already reducible Markov chain and irreducible Markov chain గురించి డిస్కస్ చేశాం. This is important topic, reducible and irreducible Markov chain. For example, మనకి ఇచ్చిన Markov chain అనేది irreducible అనుకోండి. For example, we have irreducible Markov chain. Okay, then we have unique stationary distribution. అదేవిధంగా for example, you have reducible Markov chain, then we have infinite. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే ఒక సొల్యూషన్ రావచ్చు, మీరు సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఇంకో సొల్యూషన్ రావచ్చు. ఆ కేసు వచ్చి రెడ్యూసిబుల్. అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ డబుల్ స్టోకాస్టిక్ ప్రాసెస్. మనకు ఇచ్చిన Markov chain అనేది డబుల్ స్టోకాస్టిక్ ప్రాసెస్ అనుకోండి, then our stationary distribution be just like b equal to 1 by n and so on. For example, we have n classes, n states, then how many states? 1 by how many states? That is the formula if we have double stochastic. Okay, these are the some basic formula. అదేవిధంగా మీకు ఏ పీరియాడిక్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పీరియాడిక్ ప్లస్ డబుల్ స్టోకాస్టిక్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇర్రెడ్యూసిబిలిటీ, ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయనుకోండి. అదేవిధంగా రికరెంట్ కూడా ఉండాలి, అన్ని కూడా పాజిటివ్ రికరెంట్ ఉన్నాయి అనుకోండి. దాని ఫార్ములాస్ వుడ్ బి జస్ట్ బీజే ఓన్లీ. హియర్ బీజే మీన్స్ 1 by Vj equal to 1 by mu Jj. ఈ mu Jj ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే అగైన్ we go to that formula, mean recurrent theorem. Okay, so కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. See, this is example number 1. Suppose that a Markov chain has a transient probability matrix TPM P equal to, see, by observing we say that it is double stochastic process. It is double stochastic process because row and column are equal. So then మనం find out చేయాలి limit n tends to infinity probability of xn equal to 1 means initial probabilities. ఇక్కడ మీకు లిమిటింగ్ బిహేవియర్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే మీకు ఇక్కడ ఇనిషియల్ ప్రాబిలిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇనిషియల్ ప్రాబిలిటీస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ ద రిజల్ట్. మనకి ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ వచ్చి డబుల్ స్టోకాస్టిక్ ప్రాసెస్. సో our formula should be just like 1 by n. 1 by n means ఇక్కడ 3 states ఉన్నాయి మనకు. సో 1 by 3 1 by 3 1 by 3. సో అదే మనకి ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు 1 కి is 1 by 3. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో అదేవిధంగా see this question. కన్సిడర్ ఏ మార్క్ వచ్చి ఇక్కడ 0 1 2 అనే స్టేట్ స్పేస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా మీకు అగైన్ డబుల్ స్టోకాస్టిక్ ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అగైన్ డబుల్ స్టోకాస్టిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ట్రూ మీన్స్ మల్టిపుల్ చాయిస్. సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసామనుకోండి మన మ్యాట్రిక్స్ ఎలా వస్తుంది? 1 by 3 1 by 3 1 by 3. ఇట్లా అన్ని కూడా 3x3లో కూడా 1 by 3 1 by 3 అనే వస్తాయి.
ఓకే. సో ఇక్కడ మనకు ఏమని అడిగారు, p1 to power n equal to 0. సో సారీ, మనకి ఇక్కడ అన్ని వాల్యూస్ కూడా 1/3 ఈక్వల్ వాల్యూస్. సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఆప్షన్. ఆప్షన్ ఏ ఈస్ రాంగ్. ఆప్షన్ బి గమనించండి మీరు, p12 for p12 1/3, again p21 also 1/3. So it is correct. Option B is correct. Again option C గమనించారు అనుకోండి మీరు, లిమిట్ n tends to infinity p1 to power n, it is 1/3. So option D is the correct answer. So B and D are the right answers. Okay, ఈ విధంగా మనకు స్టేషనరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే క్వశ్చన్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఆన్వర్డ్స్ యూ స్టార్ట్ few previous year questions from stochastic process, లైక్ సిఎస్ఐఆర్ నెట్ కావచ్చు, గేట్ స్టాటిస్టిక్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ఏపీ సెట్. మనకి ఏపీ సెట్లో కూడా మ్యాక్సిమం 2-3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, గేట్లో కూడా 2-3 క్వశ్చన్స్, సిఎస్ఆర్ నెట్లో కూడా 2-3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. కాబట్టి ఈ మ్యాక్సిమం ఈ 3 పేపర్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయచ్చు. థ్యాంక్ యూ.